آپ نے کہا کہ اسکولز ایسے بھی ہیں پاکستان میں جہاں پر 500 روپے ماہانہ فی ہے، اور ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں پر 50,000 روپے ماہانہ فی ہے. یہی ڈسپیرٹی اور یہی ڈفرنس یہاں پر کریکولم کے اندر بھی ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور بہت بہتر جانتے ہیں. اب یہ ڈبیٹ جو ہے وہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے زندہ کی ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر ہمیں جانا ہوگا، اینڈ یو آر آلسو پارٹ آف دا پروسیس، میں نے سنا ہے. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ سر، یہ سنگل نیشنل کریکولم پہ ہم جا سکتے ہیں؟ آپ نے صحیح سنا ہے جی. پرائم منسٹر نے نیشنل کریکولم کاؤنسل بنائی ہے، اس کے 22 یا 24 ممبر ہیں، ان کے اندر سے ایک ممبر میں بھی ہوں. اس کے علاوہ وہ 400 ایکسپرٹس کی بات کرتے ہیں، وہ ایڈیشنل ہے. اب میں ان انفارچونیٹ نیشنل کریکولم کاؤنسل کے ممبرز میں سے ہوں. میں ہر میٹنگ میں کیا شرکت کی اور میں نے اپنی رائے دی، لیکن میری رائے نہیں سنی گئی. یہ میں آپ کو آپ کے میڈیا کے توسط سے لائیو بتا رہا ہوں کہ میری پوری بات کو ترجیح نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ شاید نجی سیکٹر کا نمائندہ ہے، تو کمیٹی کا حصہ کیوں بنایا تھا اگر بات کو ترجیح نہیں دینی. گزارش یہ ہے کہ ایک نصاب جو ہوتا ہے وہ ایک نصاب یا ایک کتاب وہ ہوتا ہے قرآن شریف میں مذہب میں، ٹھیک ہے. باقی جو تعلیم اور تدریس کا جو نصاب ہوتا ہے وہ ایکوٹی، چوائس اور ڈائیورسٹی اور پلورلزم پہ بیسڈ ہوتا ہے. وہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، وہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے ایک سٹیزن کا کہ وہ کس قسم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 15A کو پڑھیں، it is the fundamental responsibility of the state to provide free and compulsory education to all children of the state from within the age 3 years to 16 years. کیا حکومت پاکستان نے انڈر دا آئین پاکستان اپنی یہ نیشنل ذمہ داری کو نبھایا؟ نہیں نبھایا. آج دنیا میں 7.5 کروڑ آؤٹ آف سکول بچے ہیں، 2.5 کروڑ آؤٹ آف سکول بچے. یشوین، 22 کروڑ کے ملک میں سے 2.5 کروڑ آؤٹ آف سکول بچہ مملکت ریاست خداداد فلاحی جمہوری پاکستان میں ہے. سب سے زیادہ آؤٹ آف سکول بچہ نائجیریا میں ہے، اس کے بعد پاکستان میں ہے. ہم بات کرتے ہیں سی پیک کی، ہم بات کرتے ہیں نالج اکانومی کی، ہم بات کرتے ہیں وی ول بی اے گریٹ نیشن اینڈ وی ہیو دا نیوکلیئر ڈیٹرنس. سی پیک کا ایکچوئل مطلب ہونا چاہیے تھا سٹیزنز آف پاکستان ایجوکیشن کوریڈور. لٹریسی کو ہم نے اہمیت نہیں دی. ایجوکیشن پالیسی اینڈ پریکٹسز کو کیا کیا انہوں نے پچھلے 30 سالوں کے اندر؟ انہوں نے فیزڈ اینڈ پراپر اپروچ کے تحت تعلیم کو پرائرٹائز نہیں کیا، جی ڈی پی ایلوکیشن نہیں کی. ٹوڈے پاکستان ہیز بیکم اے لافنگ اسٹاک in terms of illiteracy, out of school children and lack of equity, equality, equal opportunity and access. اب جناب ایک دم سے ریئلائزیشن ہوئی کہ دیکھو مدارس اتنے پھیل گئے ہیں اور یہ مدارس تو ہمارے مین سٹریم سبجیکٹس نہیں پڑھاتے. پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں ہم سرکاری اسکولوں کو بہتر کریں. بھائی 422 بسیں خرید لی میٹرو پروجیکٹس کے لیے اور پشاور بی آر ٹی پروجیکٹس کے لیے. کیا یہ 422 اسلام آباد کے اسکولوں کا حلیہ نہیں بدل سکتے تھے؟ ٹوٹل ایک اسکول کے اندر 1 کروڑ روپے لگنا تھا، 4 ارب 20 کروڑ روپے. کیا حکومت پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ اچھا جناب آگے چلیے. تو جب اتنا بڑا ایشو بن گیا کہ مدارس مین سٹریم سبجیکٹس نہیں پڑھانے کو تیار اور جو سرکاری اسکولز ہیں وہ اپنے آپ کو ریفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ساری بھرتیاں پولیٹیسائزڈ ہیں. جو حکومتی نمائندے ہیں انہوں نے ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ورکر سے پولنگ کے دن ووٹیں لینی ہوتی ہیں، اسی لیے وہ ان کی ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز کرتے ہیں. میں نے اکثر یہ ریکمنڈیشن دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ یہ سیاسی بھرتیاں بند ہونی چاہیے. تو انہوں نے ایک نعرہ نکالا، اس کو پاپولسٹ نعرہ کہتے ہیں کہ ایک نصاب ایک قوم. ایک نصاب سے ایک قوم کبھی نہیں بنتی. You do not need uniformity in curriculum, you need unity in learning outcomes. یہ ایک پرانی اچھا ایمان، اتحاد، تنظیم، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، یہ آپ فرض کریں یکساں تعلیمی نعرے تھے. کس نے نکالا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا. کیا اس یکساں تعلیمی سٹیٹمنٹ یا یکساں نظام مملکت، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن جو ہمارے گریٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، کیا قوم یونائٹڈ ہو گئی؟ کیا قوم فیتھ بیسڈ ہو گئی؟
क्या कौम डिसिप्लिन हो गई? तो जनाब ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल नारा है, इसका दूर दराज बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. दिस इज द रीविजिट ऑफ जनरल जियाज एरा. ये उसके बाद हमने इनको क्या कहा था कि बेशक दुनिया के महज़्ज़ब माशरों के अंदर नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड्स होते हैं, मिनिमम लर्निंग आउटकम्स होते हैं, बेसिक एजुकेशनल फ्रेमवर्क होता है, एजुकेशनल फ्रेमवर्क होता है, पेडागोजिकल अप्रोच होती है, लर्निंग आउटकम्स होते हैं और टीचिंग एंड लर्निंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इवन टीचर लाइसेंसेस होते हैं. यशमीन, आज भी पाकिस्तान के अंदर इन्होंने टीचर लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराया. मैं प्राइवेट स्कूल का सीईओ आपके कलम कैमरा के अंदर ये कह रहा हूं कि टीचर्स का लाइसेंस क्यों नहीं होता, जब नर्स का होता है, जब पायलट का होता है, जब आर्मी नेवी पुलिस ऑफिसर एकेडमी से ग्रेजुएट करता है. अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि जी हम पब्लिक प्राइवेट एंड मदरसा में एक निजाम पढ़ाएंगे. उसके अंदर इन्होंने इतने सारे लोगों को डाला. उन्होंने कहा कि देखिए जी पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू है तो उर्दू मीडियम कर दे. आज पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है. हम दुनिया की इकोनॉमी के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमन रिसोर्स पे कंट्रीब्यूट करते हैं. चाइना जितनी मर्जी तरक्की कर ले, आके उन्होंने अपनी चाइनीज नेशन को इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे लगाया है. पाकिस्तान की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हिंदुस्तान के साथ या बांग्लादेश को मिला के, श्रीलंका को मिला के, वो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं. तो हमारा आइन अंग्रेजी में रहा, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में रही और हमारी कौमी जबान उर्दू रही. जबान पहचान होती है, कल्चर आपकी आइडेंटिटी होती है. लैंग्वेज इज द करेंसी. अगर ग्लोबल करेंसी, अगर डॉलर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अभी भी इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस करता है तो वो भी खत्म करे ना. इंटरनेशनल पूरी की पूरी दुनिया से इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस टीकेआर पे करे, फिर मैं देखता हूँ इकोनॉमी का क्या हाल होगा. बिल्कुल कंफ्यूज्ड, नियो लिबरल, पॉपुलिस्ट, सैचुरेटेड, रेजिमेंटेड, फैक्ट्री मॉडल, नॉन साइंटिफिक एजेंडा, single national curriculum, and I am telling you, you will see how this will create a polarized nation state. In fact, of putting the federation together under the united umbrella of Pakistan and Pakistaniyat, ये इस निसाब के जरिए और कॉन्सेप्ट्स को तरजीह देंगे. और उर्दू के अंदर रियाजी पढ़ाना, उर्दू के अंदर साइंस पढ़ाना, मेरे पाकिस्तान के अंदर लोग कहेंगे कि ये इंग्लिश मीडियम को प्रमोट करता है. हाँ, मेरे मुल्क ने 70-73 साल लगाए हैं उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम की तरफ सफर पे. आज वो सफर इंग्लिश मीडियम से डिजिटल मीडियम की तरफ था और मेरी हुकूमत वक्त मुझे इंग्लिश मीडियम से वापस लेके जाना चाहती है 70 साल पहले. तो सवाल ये है कि पिछले 70-73 सालों से बहैसियत कौम और हमारी हुकूमत हम क्या कर रहे थे. और अगर तब्दीली पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक आपकी बात के जबान से किसी को इख्तिलाफ नहीं है. कौमी जबान है हमारी और उर्दू हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, अपने बच्चों पर भी फोकस करते हैं कि उनको आनी चाहिए. लेकिन अगर दुनिया में को एग्जिस्ट करना है और ऑपरेट करना है तो लाइक यू सेड कि अगर इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है तो फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते. बट लेट्स होप कि ये जो आपके कंसर्न्स हैं ये कहीं सुने जाएं. लेकिन अभी तक तो यही मालूम हो रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि बजट दिखाई देते हैं वो कि वो एक यूनिफॉर्म करिकुलम ला कर छोड़ेंगे. अपेरेंटली किताबें भी छपना शुरू हो गई हैं और बहुत सारा काम. मैंने आपको कहा था ना कि हम प्रिवेंटिव एंड प्रीएम्प्टिव कौम नहीं है. जब आग लगेगी उसके बाद सबसे पहले आप ही बोलेंगी, क्योंकि जब आपका बच्चा कल आके कहेगा ना कि अम्मी मैंने 2 दुए 4 तो मुझे याद करवाएं टेबल, तो आप कहेंगी मैंने तो ऐसे पीरियोडिक टेबल याद नहीं किया था. तो ओनली वेट, अभी भी टाइम है. वी नीड अ नेशनल डिस्कोर्स. सारे मीडिया वाले ठीक बात करते हैं. दे शुड बी अ ओपन नेशनल डिस्कोर्स, दे शुड बी पब्लिक डिबेट, दे शुड बी ब्रॉड स्पीकिंग स्पेक्ट्रम. बिल्कुल, आई एम रिपीटिंग, नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, नेशनल करिकुलम गाइडलाइंस होनी चाहिए. कोई प्राइवेट स्कूल और मदरसा रेगुलेटरी रजीम और वफाक और सूबे की अथॉरिटी से बाहर नहीं ऑपरेट करेगा. कोई स्कूल, कोई टेक्स्ट बुक
नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड और प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स के अप्रूवल के बगैर कोई किताब नहीं पढ़ाएगा, कोई एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम एलिमेंट किताबों में नहीं होगा। बिल भरपूर तरीके से हम इस एजेंडा पे हुकूमत के साथ हैं, और ये याद रहे कि जो उर्दू मीडियम के अंदर ट्रांसलेट करना, इट शुड बी अ चॉइस। अगर हुकूमत ने ये सोशल एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके पास अपने वफाकी और सरकारी स्कूल मौजूद है, वो पहले उसकी दीवारें तो ठीक कर ले, वॉशरूम की फैसिलिटी तो दे ले, पीने का साफ पानी तो दे ले। व्हाइट बोर्ड नहीं है, तख्ती नहीं है, हम कह कह के थक गए हैं। तो जनाब, नारे लगाना बड़े आसान है। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2050 पे आप सिग्नेटरी थे, डार्कर कन्वेंशन पे आप सिग्नेटरी थे। अब आपको यूनाइटेड नेशन एंड दुनिया ने 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट दिया है, जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, एक्विटी पे काम करना है। अगर नहीं करेंगे तो जैसे पोलियो पे दुनिया आपके पीछे पड़ी है, ऐसे ही ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरी तरफ से इसको एक पहला एफर्ट समझिए कि हम इस डिबेट को शुरू कर रहे हैं, और मैं इसको परस्यू भी करूंगी। मैं पहले भी करती रही हूँ, अपने प्रोग्राम्स में भी इस पर बात करती रही हूँ कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम की डिबेट है, ये थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस है, इसको हमें कॉन्टेक्स्ट में ला के देखने की जरूरत है, और आपको भी दोबारा इसके लिए जहमत देंगे। आज आपने बहुत वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया कलम कैमरा से बात करने के लिए, और इंशाल्लाह ताला इस इशू के ऊपर मैं जब भी दोबारा बात करूंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको भी उस डिबेट का हिस्सा बनाया जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे व्यूअर्स। एंड जी सर। So, thank you very much, and I wish you the very best for Kalam Camera initiative. We look forward to working with you, and we would also like you to take young students as part of your internship initiatives so that you can mentor them, and it will be a great opportunity for a lot of college and university students to voluntary work for Kalam Camera initiative, and they will learn a lot from your experience, competence. Thank you so much. I'm already doing that and I will get in touch with you for that also. बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए व्यूअर्स। आपने चौधरी फैसल मुश्ताक साहब के साथ हमारी खुसूसी गुफ्तगू सुनी। कलम कैमरा से गिश्मीन जमाल को इजाजत दीजिएगा।